व्यूअर्स फिर दुबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच सच विच जी। डॉक्टर साहब अगे भी जी लिखते हैं ओके पंजाब विच सिखां दे पैर बड़े पक्के सन ते सिखां नूं जड़ों पुट्टण लई दंगे करवाए तां कि सिख ते मुसलमानां विच दुश्मनी पै जावे ते इह कदे भी इकट्ठे ना हो सकन। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, ये तो कोई शक नहीं है भी कांग्रेस ने सिख लीडरशिप नूं अकालियां नूं इस तरीके नाल प्ले किया है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भुगते जी और ज़ाहिर है भी जो गुस्सा सी मुस्लिम लीग का वो सिखां दे ही उपर डिगना सी आके और दोनों ही कौमां जड़ियां ने उन्होंने वहशियां की तरह फिर एक दूजे का वंडागा किया जी ते कांग्रेस जी है बड़ी आराम नाल पासे बह के तमाशा देखती रही जी। चौथा जदों गांधी ये कह रहा सी कि एक हिंदू पाकिस्तान विचों कढ़ लिया जाएगा तो उदों तक किसी भी अकाली आगू ने सिखां नूं एक वारी भी ना कहा कि सिख भारत वाले पासे निकल आउण ते अखीर विच बहुते सिख दंगियां विच फस गए। मुसलमान ये समझते सन कि किते सारे सिख ही कांग्रेस नाल रल गए ਹਨ पर असल विच सिर्फ अकाली ही कांग्रेस नाल रले सन ते बहुते सिख यही समझते सन कि सानू भारत वाले पासे नहीं जाना पैना क्योंकि ये सिर्फ अकालियां दा ही फैसला सी ते सानू पाकिस्तान विचों कोई नहीं कढ़ सकदा क्योंकि असी सदियां तो ही मुसलमानां नाल इकट्ठे रह रहे हाँ। ये सिर्फ थोड़े दिनां दा ही रौला गोला है, आपे ही बंद हो जाएगा ते इसे तरह दोवें धिरां ही गलतफहमी दा शिकार होईयां। अकाली ते कांग्रेस का रिश्ता अज भी 9 मास वाला है क्योंकि इन्हां दे एक दूजे नाल पुराने हथ रले हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, ये कोई शक नहीं है। मैं एक बड़े सीनियर साडे जाणू सी रिटायर्ड डॉक्टर सिविल सर्जन रहे, उन्होंने मैं पूछा, मैं कहा जी ये अखीर तक सिख उत्थे बैठे रहे जो हालात तक कदों दे खराब हो रहे सी, ये भी नज़र आ रहा सी कि भी पाकिस्तान बनाना मन लिया अंग्रेज़ों ने भी कांग्रेस ने भी जी। वो कहते जी उदों वो कहते भी मैं बाहर पोस्टिड सी, मैं जाके जो अपने लायलपुर के रहने वाले सी भी मैं अपने परिवार वालों दूजिया कहा कि भाई निकलो जी इत्थे तां जिहड़ा तुहाडा नहीं, उन्होंने कहा भी इदां भी कदे होया कदे कोई अपनी जमीन घर भी छड्ड के गया ਜਿਹੜੇ नवे हाकम आएंगे मामला इधर नहीं उन्होंने देन लग जावांगे जी। सो और जदों जिहड़े निकले भी लोग वो इस होप नाल नहीं निकले कि असीं पक्के चले, उन्होंने यह है भी रौला गौला जिहा शांत होएगा तो जिहड़ा वो असीं वापस आ जाएंगे। कई तो अपने जिहड़े उत्थों ही इलाके के मुसलमान दोस्त सी उन्होंने चाबियां दे आए जी अमानत है, उन्होंने कहा जी ठीक है जो तुसीं वापस आओगे तुहाडा ही है जी। सो इहदे कोई शक नहीं है भी कांग्रेस नूं अपनी गेम क्लीयर सी की है। अकाली लीडरशिप भंबल भूसे का शिकार सी, ना वो अंग्रेज़ों नाल प्रॉपरली डील कर सके, ना नेहरू गांधी कायदे आजम दे नाल कोई डील बना सके तो ना ही अपने लोगों नूं कोई गाइडलाइन दे सके भी की करन। तो उस अफड़ा दफड़ी दे विच असीं सब तो ज़्यादा नुकसान उठाया जी। पंजवां जानबूझ के लाहौर नूं पाकिस्तान वाले पासे रखिया तां कि सिखां नूं उन्हां दी इतिहासक राजधानी तो दूर रखिया जावे। छेवां फिर पंजाबी बोली दे नाम ते पंजाब दी इस इहदे च भी मेरा ख्याल है भी ये गल शायद बहुत ही फेयर ना होए जदों हुण डिवीजन ही आबादी दे बेस्ड सी कि भी एक पासे मुसलमान आबादी कितनी है, डिवीजन सी पंजाब दे लाहौर डिवीजन सी, मुल्तान डिवीजन सी, रावलपिंडी डिवीजन सी, उधर फ्रंटीयर वाला तो पहला ही दूजियां दी आबादी सी जी। सो उहदे अंबाला डिवीजन सी। सो हुण जिवें अंबाला डिवीजन सारे का सारा जिहड़ा वो इधर आया भारत दे विच पंजाब दे विच जी। दूसरे चों लाहौर चों तहसील पट्टी जिहड़ी है सिख हिंदू मेजोरिटी सी वो इधर आई तो इधरों गुरदासपुर चों शकरगढ़ तहसील पाकिस्तान च गई बाकी। सो मैं समझदा भी लाहौर दे विच बेशक प्रॉपर्टी सिखां हिंदुआं दी ज़्यादा होएगी लेकिन आबादी के लिहाज नाल लाहौर जिहड़ा है वो मुसलमान आबादी सी। हालांकि रेड क्लिफ ने कहा किसी थां ते कि जी दोवें वड्डे शहर सी कलकत्ता ते लाहौर तो जे असीं एक इधर दे दिता तो दूसरा असीं उधर देना ही सी, पर मैनूं लगदा है कि भी क्योंकि आबादी के लिहाज नाल भी जिहड़ा तुहाडा क्लेम उहदे ते बनदा नहीं सी जी। अगे वीर जी लिखते हैं फिर पंजाबी बोली के नाम ते पंजाब दी इस तरीके नाल वंड कीती कि सिखां नूं दिल्ली तो भी दूर रखिया जावे क्योंकि उन्हां नूं डर सी कि हुण किते एक अक्के दिल्ली नूं ना हथ पा लैण ते फिर दिल्ली किते सिख राज की राजधानी ना बन जाए। हाँ ये गल बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये शायद मैनूं सोर्स याद नहीं है जिहड़ा गोपी चंद भार्गव पहला चीफ मिनिस्टर बनया 47 तो बाद पंजाब का, क्योंकि लाहौर राजधानी सी पंजाब की, लाहौर पाकिस्तानी पंजाब चला गया पाकिस्तान च गया जी। तो गोपी चंद भार्गव ने पता नहीं किस सोर्स तो मैं पढ़िया एक बारी नेहरू नूं सुजैसट किया कि जी दिल्ली भारत की राजधानी तो है ही है तो पहला भी दिल्ली जिहड़ा एरिया पंजाब का हिस्सा सी
ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜੁਆਇੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਸਤਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੋਰੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰਲੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਕੀਰਨੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ YouTube ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਨਾ ਠੋਕ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਇਸੇ ਗਦੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਡੇਰੇ, ਭਈਆਵਾਦ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਆਲੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 66 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਗੜਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਣਖ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਖੌਫ ਚੋਂ, ਇਸ ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਚੋਂ, ਇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਲੈਸਨ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।